यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विपर्यप्य समुपाते स्वतन्त्रो लब्धवान् हरिः स्वेच्छया वर्तयत्यतः स्वात्मनस्य तस्य पूजा स्युः मनो वाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो नमो नाथ नमो नमस्ते नमो नमो राम नमो नमस्ते। पुनः पुनस्ते चरणारविन्दं नमामि नाथेति नमन् सरेमि। शमयन् भवसन्तापं रमयन् साधुचातकान् कृष्णमेघा कृपा दृष्टि वृष्ट्या तुष्णातु मामपि। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यमखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादितमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं सन्नमामि। नरसिंहो अखिलाज्ञानमतध्वान्तद्दिवाकराजयत्तिमिति सुज्ञानसुखशक्तिपयोनिधि कृष्णं वन्दे मन्तपाशधर दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरा आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। विश्वस्थिति प्रलय सर्ग महाविभूति वृत्ति प्रकाश नियमावृत्ति बंध मोक्ष यस्या अपांग लवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीः यत्कटाक्ष बलवती अजितं नमामि। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोग्यताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। तत्त्वज्ञान विष्णुभक्ति धैर्य स्थैर्य लाघे चैव प्रलापस्य च वर्जने भीमसेन समो नास्ति सेनयोरुभयोरपि। पाण्डित्ये च पटुत्वे च शूरत्वबलेऽपि च व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवायावनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतम हनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीमप्रबलतमकृष्णेष्टभगवन् नमः श्रीमन्मध्वप्रदिशु सुदृशन्नो जय जय। अपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यञ्चितमनोरथा श्रीमतो सिद्ध्यञ्चितमनोरथा। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौ घाकरानहं वादिराज गुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् हयग्रीवपदाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे दुर्वाधिध्वान्दरवये वैष्णवेन्दी वरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यन्तदयाळवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रयेत्। अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यञ्चितमनोरथाः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಡಿಗಾವರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ 7ನೇ ದಿನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಶರಥನ ಮನಸ್ತುಡಿತಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭರತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭರತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಭರತನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ಇವತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಸುಮಂತರ ಬಂದು ರಾಮನ ಸಂದೇಶ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ
ಸೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸುಮಂತ್ರ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಇವರು ಕೂಡ, ಕೌಸಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರದ ನಿದ್ದೆ ಮೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿದಾಗ ದಶರಥ ರಾತ್ರಿ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾತ ರಾಜರ ಅರಮನೆ ಮಂದಿಮಾಗದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಂದಿಮಾಗದರು ಬಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳು ರಾಜ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ರಾಜನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನೇ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಶರಥ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಶರಥ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಭರತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ದೂತರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಭರತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯುವರಾಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಥ್ರೋನ್ ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದವರು ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಸತ್ತಿದ್ದು ಮಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಗ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಶವವನ್ನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಮೈ ಮೆಮರಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ರೈಟ್. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಈಗಿನದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ರಾಜ ಶೇಖ್ ಜಾಯಿದ್ ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 7-8 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ, ಕಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸುದ್ದಿನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ ಆಗವನ್ಯಾರು, ಏನು ಎಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ರಾಜನ ಸತ್ತಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕೂಡ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ರ ಅಮಾತ್ಯರೇನಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭರತನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭರತ ಅಪ್ಪ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಡವಿ ಅವರ ಹೆಂಡಂದರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಶ್ವಪತಿ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ಕಡೆ. ಇವನು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ದಶರಥನ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭರತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಗನನ್ನು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಭರತನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ಭರತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶರಥ ತೀರಿ ಹೋದದ್ದು ಭರತನಿಗೆ 3-4 ದಿನದ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದನೇ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಭರತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ. ಒಂಚೂರು ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಸಿನ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರಬೇಡಿ ಯಾರು. ಇದು ಹೆದರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೆಗೆದಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭರತನಿಗೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮಹಾಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭರತನಿಗೆ ದಶರಥನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದ್ದು, ದಶರಥ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕನಸು ಅವನಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು, ತಿಲದ ಎಣ್ಣೆವನ್ನು ದಶರಥ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಅವನನ್ನು ದರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ. ಒಂದನೇದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ಬಂದು ಅವನು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ದರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಗಣಿಯ ಒಂದು ಕೊಳ ಇತ್ತು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಡಂಗಿನ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮುಳುಗಿದ. ಈ ಕನಸು ಭರತನಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಶರಥ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶರಥನ ಮಗನೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ. ರಾಮ 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 ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಾಮ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಗು ಅಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ದಶರಥ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ದಶರಥನಿಗೆ ಈ ಕನಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭರತನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕನಸು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 2 ಕನಸಿನ ಮಾತುಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭರತನ ಕನಸು. ಭರತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪಮೃತ್ಯುವ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ, ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ತಿಲತರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇವು 2 ಕನಸುಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ತ್ರಿಜಟೆ. ಆ ತ್ರಿಜಟೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಇವಳೆ ತ್ರಿಜಟೆ. ಆ ತ್ರಿಜಟೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೀತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಜಟೆ ಸೀತೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಪ್ಪ ಕನಸು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ವಸ್ತು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಸೂಚನ, ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪ ವಸ್ತು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮಂಗಳ ಸೂಚನ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು, ಕೆಂಪ ಗುಲಾಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗುಲಾಬಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅತಿ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಮಂಗಳ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪ ವಸ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಮಂಗಳ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಸೇ ಬೀಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಭಾರಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಕನಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಮಲಮೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿದೆ ಅಂತ ಸಂಕೇತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಸೇ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಜೀರ್ಣದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಯತವಾದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಬೀಳೋದು, ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯೋದು. ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಅವ್ರ ಶೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಅಂತರ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನಡೆದಿರೋದು ಕನಸು. ನಾನು ಯಾವುದು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈ ತ್ರಿಜಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಜಟೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೀತೆ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಬಿಳಿ ಚಂದ್ರ, ಸೀತೆ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರ ಬಿಳಿ, ಸೀತೆಯ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಸವರ್ತಾ ಇರೋದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತ್ರಿಜಟೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತೆಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕೇತ ಬಿಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕನಸು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀತೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ಬಂದು ಸೀತೆಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೀತೆಯೇ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾವಣ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸೀತೆಗೆ. ಆಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ಆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಜಟೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೀತೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಪಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವರೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿತಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ನಗ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಂತ ತ್ರಿಜಟೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಲ್ಲ ರಾವಣನಿಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಲ್ಲ. ತ್ರಿಜಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಈ ಕನಸಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಲಾಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಲಾಗು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಧಕರಿಗಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಯ್ತು, ನಾವು ಸಾಧಕರೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳ ಸೂಚನೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಇದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸು ನಮಗೆ ಲಾಗು ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಲಾಗು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ,
ನೀವು ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತದ ರುಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ತಲೆನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತೇ, ಇದು ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಗ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪವಮಾನವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಮೃತ್ಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಪಮೃತ್ಯುಗೆ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಪಮೃತ್ಯುಗೆ ಸಂಕೇತ, ಅಥವಾ ಅಮಂಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ದೇ ಅಪಮೃತ್ಯು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಬಾರದು. ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಬಾರದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನರಸಿಂಹಾದಿಕ ಮನ್ಯತ್ತು ದುರಿತಾದಿ ನಿವೃತ್ತಯೇ, ಅವನು ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು. ಭ್ರಮದ ವಿಭವ ಭೂಭೃತ್ ಭೂರಿ ಭೂಭಾರ ಸದ್ಭಿದ್ ಭಿದ ನವ ವಿಭಮ ಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ದಬ್ರ ಶುಭ್ರ ರುಭು ಭವ ಭಯ ಭೇತ್ತರ್ಭಾಸಿ ಭೋ ಭೋ ವಿಭೋಭೀಹಿ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹ ಸಖ್ಯ ವೀರ್ಯಾಹಿ ತಮ್ಮೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನರಸಿಂಹ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಅವನು ನರಸಿಂಹ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕನಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಆಯಿತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರೋಣರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. 15ನೇ ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ, 15ನೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇದು ಆನೆ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲಯಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರು ಅಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಲಯಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯಚಿಂತನೆ, ಅದು ಲಯಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಯಚಿಂತನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಯಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ 12ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಅವನು ಲಯಚಿಂತನೆಗೆ ಕೂತ. 7 ದಿನ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅವನು ಲಯಚಿಂತನೆಗೆ ಕೂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಾವು. ಲಯಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ವಿಶೇಷತಃ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಚಿಂತನೆ ಅಂತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಾವು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಾವು, ಪಾಂಡವರ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದ 1, 2 ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1ನೇ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಲಯಚಿಂತನೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಲಯಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ದಶಮಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿಂತನೆ ಆದಾಗ ದಶಮಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಲಯಚಿಂತನೆ ಇವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಾಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸತ್ರು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, 10 ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಮೊದಲು 10 ದಿನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, 5 ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಆಯ್ತು ಅವರ ಸೇನಾಪತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ 16, 17 ಕರ್ಣನ ಸೇನಾಪತ್ಯ, 18ನೇದು ಶಲ್ಯನ ಸೇನಾಪತ್ಯ. ಈ 10 ದಿನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ 11, 12, 13, 14, 15 ಈ 5 ದಿನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಕನಸು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ 18ನೇ ದಿನ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯೇ, 18ನೇ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅವನ
ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ದರ 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 ಎಳೆದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಗಣಿಯ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಕನಸು ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ 18ನೇ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು 18 ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾವುಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ನರಮೇಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಪಾಂಡವರ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಮೊದಲು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಒದಿತಾರೆ. ಒದ್ದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ. ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಒದಿತಾರೆ. ಒದ್ದು ನೀನು ಗುರುದ್ರೋಹಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳೇ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಒದಿತಾರೆ. ಒದ್ದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬಾಣದಿಂದನೋ ಕೊಂದು ನನಗೆ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಗುರುದ್ರೋಹಿ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಬಾಣ ಮತ್ತೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ವೀರೋಚಿತ ಮರಣವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರದು ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು 18ನೇ ದಿನ ಯುದ್ಧದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತುಮ್ ಕಾಯರಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರ ಬಂದು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಇದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಅವರಿಬ್ಬರದು ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗತ್ತೆ. ವಾದ ವಿವಾದ ಆದಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು. ನೋಡಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ 10 ದಿನ ಪಾಂಡವರಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡವರ 5 ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಸತ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಏನೇ ಕನಸು ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, 2 ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು, ನಮಗೆ ಸಾವಿನ ಸೂಚನೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, 1ನೇದ್ದು. 2ನೇದ್ದು, ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಇದೆ ಮನುಷ್ಯವಾಗಿ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು ಸಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಸಾವನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಸಾವೆಂಬ ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರು. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ, ಸಾವಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾನವಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. 2 ದಿನ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಿನಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾನವಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ಭರತನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಜಟೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ.
ಆಗ ಭರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೇರ ಭರತ ಆಗ ಭರತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಭರತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಭರತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೈಕೈ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರೂ ಕೂಡ ದುಃಖದ ಒಂದು ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಕೈಕೈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಯಾವುದೂ ನಾನೇನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ನೋವು, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವೇ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಛಾಯೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಕೈಕೈ. ಕೂತಾಗ ಭರತನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಡಿ ಭರತನಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೈಕೈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಗುತ್ತೀರಾ. ಎಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೈಕೈಯವಳು? ಯಾ ಗತಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಂ ಗತೆ ಪಿತಾಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈಕೈ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದಿನ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈಕೈ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೇನು ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಕೈಕೈಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಭರತನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭರತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ. ಭರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಕೈಕೈನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನೀನು ನೋಡು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೀಲಿ ಕೈಯಿನ ಗೊಂಚಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗಿ ಮೆರಿ ಅಂತ ಭರತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಈ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗುವ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಸಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಛೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜರಿತಾನೆ. ನಾವು ಭರತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ತಕ್ಷಣ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈ ನರಕಂ ಗಚ್ಚ, ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಕೈ ನರಕಂ ಗಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭರತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭರತನಿಗೆ. ನೀನು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಭರತ ತಾಯಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿನಗೆ ಗಂಡನ ಸಿಗೋದು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕ, ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಭರತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಮಗು, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೈ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಹೋ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ನೀಚ ಕೆಲಸ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ನನಗೆ ಚೀತು ಅಂತ ಉಗಿಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಖ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೋಪ. ಆ ಕೋಪದ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಭರತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಂಥರೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿರುಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಭರತನಿಗೆ. ಕೈ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನೇ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಭರತ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಕೈ. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಅಂತಾನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತಾ ಅಂತಾನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾದ ಭರತ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು, ಸಾತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರವಿಶವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ವಾ ವಿಷದಂಡಕಾನ್ ಕಂಠೆ ಬಧಾನ ರುಜ್ಜುಂ ಅಂತ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ನೀನು 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 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ಚಿತೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರು. ಬೇಡವಾ, ಅದರಿಂದ ಭಯನಾ ನಿನಗೆ? ಅದು ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ನಾನು ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಯಂವಾ ವಿಷದಂಡ ಕಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಯ 2 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದ್ದು, ನಿನಗೆ ಚಿತೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾನೇ ವಿಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸ್ವಯಂವಾ ವಿಷ ದಂಡಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರದ ಮುಂದೆ ಲಿಂಕ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಠೆ ಕಂಠೆ ಬದ್ಧಾಂ ರುಜುಂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಗ್ಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯಿ. ಇವು 3 ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಭರತನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭರತ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ನೇರವಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಭರತನ ಒಂದು ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನೇರ ಕೌಸಲ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನೇನು ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಆಗ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸುರುಳಿತವಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ನೀನು ರಾಜ ಆಗು, ನಿನಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೌಸಲ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಭರತನಿಗೆ. ಆಗ ಭರತನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ, ನಾನು ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ರಾಜ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು, ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ರಾಜ ಆಗೋದು ಯಾವುದೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೌಸಲ್ಯ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಗು, ನನಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಗು ಅಂತ ಭರತನಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ, ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭರತ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭರತ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ಅಮಾತ್ಯರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ದಶರಥನ ಆಡಳಿತದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಹಾರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಹಾರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭರತ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ರಾಜ ರಾಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಆ ಸುಮಂತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ವಾಮದೇವ, ಸುಮಂತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಅವನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ 14 ವರ್ಷ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಈ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ನೀನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ದೂರದ ಮಾತು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವನೇ ತತ್ರ ನಿವಸ್ಯಾಮಿ ಯಥೋ ಆರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ತಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಆರ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ತಥಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಬರೋವರೆಗೂ, ರಾಮ ಬಂದು ಅವನ ಪಟ್ಟ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ರಾಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಭರತ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಮ ಅವರ ದೈವ ಭಕ್ತ,
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಭಾರತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭರತನಿಂದ ಆಯಿತು. ಆಗ 3 ತಾಯಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಕೈ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೌಸಲ್ಯ. ಕೈಕೈ ಪೂರ್ತಿ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವಳದು. ಭರತನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಕೈಕೈ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದವಳೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿದಳು, ಅವಳು ತಲೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಭರತ ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ನಾನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ ರಾಮನನ್ನು, ಅವನನ್ನು ನಾನೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೈಕೈನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಥರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಥರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೀರೆಗಿರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ತಲೆಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭರತ ಬಂದು ತಡಿತಾನೆ, ಬೇಡ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಜಗಳ ಇರಲೇಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತೇಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಥಾ ಆರ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ. ಆರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅಣ್ಣನೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆರ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಯ, ದ್ರಾವಿಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪಿದು. ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡರ್, ಅದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆರ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದ್ರಾವಿಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು, ಜಾಬಾಲಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಗುಹನ ರಾಜ್ಯ ಶೃಂಗಬೇರಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗುಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗುಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ರಾಮನನ್ನು, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ಇನ್ನೂ ಇಂಗಲಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಗುಹ ಭರತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಾಮನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಭರತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಗುಹ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಸಂತೈಸಿ ಅವನು ಗಂಗಾ ತೀರವನ್ನು ಅವನು ಕೂಡ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭರತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಕೇಯಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈಕೇಯಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಭರತ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತಿರುವ ನೀಚಳಾದಂತಹ ಕೈಕೇಯಿ ಇವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಬೈತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ. ಬೈದಾಗ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೋಡು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಾನೇ. ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಕೈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಈ ನಾನು ಶಬರಿ ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಅಸಮಂಜಸ. ಅದು ನಾವು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಗೆ ಚಿರುರುಣಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭರತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಭರತ ರಾಮನ ಭೇಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಭರದ್ವಾಜರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಣದ ಊಟ ಅಂತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಅವತರಣದ ವೈಭೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭರದ್ವಾಜರ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಔತಣದ ಊಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಭರತನ ಪರಿವಾರದ ಸೈನಿಕರೇನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಈ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಊಟ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತಲೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ತಪ್ಪಿಳಿಬಾರ್ದು ಯಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆದ ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶಬರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಥೆ ಇದೆ ಶಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಥೆ ಇರೋದು. ಶಬರಿ ಮತಂಗರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶಬರಿ ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಅವಳು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಶಬರಿ ಅಂತ. ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅವಳು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತಂಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನ ದರ್ಶನ ನಿನಗಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಮತಂಗರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಪಾಪ ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಶಬರಿ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಶಬರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಒಂದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತೆ, ಶಬರಿ ಹಣ್ಣು ತರೋದಂತೆ, ಅವಳು ಒಂದೊಂದು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ರಾಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಇದು 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 ಶುದ್ಧಾಂಗ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಈ ಉಚ್ಚ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಜಲ ಮಾಡಿರೋದು ಫಲ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಬರಿಯ ಕಥೆ. ನೋಡಿ, ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಲು, ಅದು ಅವಳ ಭಾವನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಶಬರಿಯ ತಪಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ, ಸ್ವಭಾವ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಕೊಟ್ಲು ಅದು ಬಿಟ್ಲು ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಅವಳು ಎಂಜಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಬರಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ವರ್ಣ ಧರ್ಮ ಬೇಡ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಶಬರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೆಟ್ಟು ಕನಸು ಏನಾದರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಆ ಗಜ ಮೊಸಳೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಾತಿ ಎದ್ದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ್ದೇ. ಅಂತಃಪುರಸ್ತರುಬಲೇನ ಪದೇ ಗೃಹೇತ ಗ್ರಹಾಣ ಯೂತಪತಿ ರಂಭು ಹಸ್ತಾರ್ಥ ಆಹೇದ ಮಾದ ಪುರುಷ ಅಖಿಲ ಲೋಕನಾಥ ತೀರ್ಥಶ್ರವ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಳ ನಾಮಧೇಯ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರಿಸ್ಮರಣಾರ್ಥನ ಪ್ರಮೇಯ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಪತಗರಾಜ ಭುಜಾದಿರೂಢ ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಹಸ್ತೆ ಪರಾಗ್ರಹು ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಾಜ್ಜಿಹೂರ. ಇದಷ್ಟು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರ ಬೇಡವಾ? ವಾದಿರಾಜರೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಚಿಂತನವನ್ನು ಭಗವಂತ
ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಯತ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸಹೃತ್. ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಃ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ತದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ಫಲಂ ತತ್ಮಹ್ಯಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರ್ಮನ್ಯಾಸೋ ಹರಾದೇವ ವಿಷ್ಣು ತೃಪ್ತಿಕರಃ ಸದಾ. ಯತ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸಹೃತ್. ನಮೋ ನಮೋ ನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪುನಃ ಪುನಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ನಮಾಮಿ ನಾಥೇತಿ ನಮನ್ಸರೇಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯ.